프랑스와 일본의 U16팀이 지난 4일 튀르키예 시대에서 경기를 가졌습니다. 일본이 그렇게 자랑하는 축구 유소년 시스템을 거쳐 만들어진 일본 U16팀은 프랑스에게 1대5로 무참하게 패배하고 말았습니다. 일본 U16팀은 지난해 5월 프랑스 U16팀에 1대3으로 진 후 또다시 패한 것이었는데 올해 6경기에서 모두 전패하는 수모를 겪고 있습니다. 독일의 2대3, 네덜란드의 3대6, 포르투갈의 1대2, 스페인의 0대2, 덴마크의 1대2, 그리고 프랑스의 1대5 참패를 당했습니다. 일본은 1993년 J리그가 출범할 당시 100년 구상을 선언하며 100년 안에 일본을 우승시키겠다고 했습니다. 그러면서 영국과 독일의 유소년 시스템에 장점을 들여와 축구 저변을 넓히고 선진 인프라를 구축하여 유소년을 키워왔습니다. 최근에는 여기서 배출된 선수들이 독일과 스페인을 격침했다고 크게 자랑해왔습니다. 무엇보다 일본은 이렇게 해서 한국을 이겼다고 좋아했습니다. 2021년 3월 한국 A 대표팀이 일본 요코하마에서 열린 일본과의 친선전에서 0대3으로 패배한 것을 시작으로 2022년 6, 7월엔 16세 이하 대표팀, 23세 이하 대표팀, 다시 A 대표팀까지 모두 0대3 완패를 당하자 유소년 시스템의 승리라고 떠벌렸습니다. 하지만 올해 일본은 U16팀이 내리 6연패를 당하면서 이러한 자랑은 쏙 들어갔고 오히려 한국은 지난해 네덜란드에 2대1로 이기고 올해 스웨덴에 2대0 승, 사우디에 2대1 승리를 거두며 승승장구하고 있습니다. 이번 프랑스와 일본의 경기는 지금 일본 유소년 시스템의 수준을 여실히 보여주었습니다. 지금부터 일본 유소년 시스템의 결정판이라 불리는 일본 U16팀이 프랑스에 1대5로 지는 경기를 보시겠습니다. Yamagata, le numéro 6 japonais, une équipe qui reste sur deux défaites donc face à l'Espagne, défaite 2-0 le 28 février dernier, et face au Danemark 2-1 le 1er mars, malgré un but de Raiki Hanzai sur le banc. Aujourd'hui le buteur japonais, génération 2009, est donc surclassé avec cette sélection japonaise U16. Le centre toujours venu de la gauche, c'est renvoyé, ça va revenir, plein axe. Il a de l'espace, Kylian Antonio, il n'est pas attaqué, sa frappe est contrée. Bien qu'il n'était pas titulaire, il est rentré à la place d'Axel Barraud et suite au match nul, séance des tirs au but et il a stoppé deux pénaltys. Ilan Jorodren est permis à la France de s'imposer la première offensive et l'ouverture du score de Gylian Nguessan sur un service d'Ibrahim Mbaye. Son 7e but après 8 sélections avec l'équipe de France. Le Stéphanois est irrésistible. 1-0 face au Japon. Gylian Nguessan après 14 minutes de jeu. Pas de coup de sifflet. Bonne intervention de Nolan Bourichon. Et ce ballon dans la surface de réparation, c'est bien fait. Il avait éliminé, mais c'est pas terminé. Le centre tire, ça va passer au-dessus. Qui joue long. Gylian Nguessan, le 1 contre 1, le grand pont réussi par le Stéphanois. La feinte et il s'écroule dans cette surface. Penalty indiscutable. Quel travail encore de Gylian Nguessan, le buteur qui obtient ce penalty juste avant la demi-heure de jeu sur un service de Kylian Antonio. Il a d'abord éliminé son adversaire pour rentrer dans cette surface de réparation. On le revoit, le grand pont réussi et presque un geste de frustration. Kodoma fautif. Et donc le penalty pour Ibrahim Mbaye.
qui avait déjà marqué lui aussi face au Japon le 4 novembre dernier lors de cette victoire 3-1. Ibrahim Mbaye face à Watanabe. Attention, la relance manquée par Ilan Jordren qui se rattrape bien derrière. De Raiki Anzai, le buteur face au Danemark côté Japon. Et ce corner transformé, l'équipe de France double la mise à la 34e minute de jeu sur coup de pied arrêté. Le très bon service au second poteau. 2-0 pour l'équipe de France U16 face au Japon. Et on revoit lancer la défense japonaise pris de vitesse sur ce coup. Abdoulaye Kamara aux côtés de Paul Aymar, Sohan Hamlin en position de meneur de jeu et ce trio d'attaque, Rémi Imbert, Ibrahim Mbaye et Gylian Nguessan. La première offensive et le premier but après 1 minute de jeu en seconde période. Le triplé du Stéphanois Gylian Nguessan, son premier triplé en équipe de France. Encore sur un service d'Ibrahim Mbaye. 3-0. Cette connexion et un mot sur Gylian Nguessan, le triple buteur, alors qu'on va suivre cette offensive. Paul Aymar, un Stéphanois après l'autre, après le triplé de Gylian Nguessan, c'est un autre Stéphanois qui s'illustre. Paul Aymar, son premier but avec l'équipe de France U16. 4-0 maintenant. Les Japonais hors du coup aujourd'hui. Ouais, le de Paul Aymar avec Sohan Hamlin. Et il est passé. Ibrahim Mbaye face à Watanabe. C'est le gardien japonais qui a le dernier mot cette fois-ci. Déjà 10 minutes dans cette seconde période, on le rappelle, le score 4-0 si vous nous rejoignez pour l'équipe de France U16 face au Japon. Et il est reparti, le quadruplé. Le voici à la 55e minute de jeu. 5-0 déjà, c'est Ibrahim Mbaye cette fois-ci. Il n'y aura pas le quadruplé de Gylian Nguessan, mais un troisième buteur avec le Parisien, Ibrahim Mbaye. Après le penalty manqué en première période, le voici buteur. Et il y aura un triple changement. Avec l'équipe de France qui se dirige vers un succès dans ce tournoi de développement UEFA avec 2 victoires et un match nul. Bonifié par, on le rappelle, une victoire lors de la séance des tirs au but face à l'Espagne. Mais attention à ce coup franc excentré. Yamagata à la baguette. Au second poteau, la tête. Et c'est toujours en jeu. La reprise manquée heureusement par Iruka. Le long dégagement du Montpellierin. La tête, ça revient sur le capitaine Abdoulaye Kamara. Avec Ilana Songo qui a perdu ce ballon. Kawabata dans cette surface. La réduction du score. Kawabata après 65 minutes de jeu. La barre transversale il y a quelques minutes. C'est le bon service pour Robin Thilan-Hérard dans le but vide.
Ça passe au-dessus. Nouveau centre pied gauche touché par personne. Et on va en rester là. L'équipe de France U16 remporte le tournoi de développement UEFA après qui boucle cette tournée en Turquie par une deuxième victoire en 3 matchs. 10 buts marqués en 3 matchs. Signe de la qualité offensive de cette génération 2008. Beaucoup d'enseignements, beaucoup de positifs. Et malheureusement pour les Japonais, ils bouclent une 3e défaite en temps de rencontre. Les joueurs de l'ancien Montpellierin Nozomi Hiroyama, premier japonais à avoir évolué dans l'histoire de la Ligue 1. Voilà pour le clin d'œil. Et des Montpellierins, il y en avait sur le terrain aujourd'hui. Ilan Jourdren, Abdoulaye Camara, Robin Tillan-Erard. L'équipe de France U16, vainqueur du tournoi de développement UEFA. La génération 2008. Cette génération emmenée par le capitaine montpellierin Abdoulaye Camara. Ils ont le sourire, ils peuvent en profiter. 일본 U16팀은 이날 프랑스 팀에 무참하게 패배했는데 이날 경기를 본 한 한국 축구팬은 3군이 가서 저럴 거임, 일본이 저럴 리가 없음, 위대한 잡반이라고 말했습니다. 늘 경기에서 지면 2군 상군이 와서 그렇다고 변명하는 일본을 조롱한 것입니다. 그런데 최근 일본 U16팀이 무참하게 깨지는 것을 보고서 10년 전 한국 U16팀의 한 선수에게 일본이 완전히 농락당했던 경기가 떠오르고 있습니다. 최근 이강인을 대신하여 대표팀에 발탁하라는 목소리가 커지고 있는 이승우입니다. 이승우는 지난 2014년 아시아 축구연맹 U16 선수권대회 8강 일본전에서 2대0 승리를 이끄는 2골을 모두 넣으며 미신 활약을 선보였습니다. 특히 두 번째 골은 일본 수비수들을 달고 드리블을 한 후에 골키퍼까지 제치고 넣었는데 이를 본 한 일본 매체는 경악하며 한국의 메시에게 당했다라는 타이틀을 붙였습니다. 재밌는 것은 당시 이승우에게 당했던 일본 U16 선수들이 지금 아스날에서 뛰는 토미야스, 분데스리가에서 뛰는 도안 리치 등이었다는 것입니다. 이승우는 어린 시절 진정한 코리안 메시라고 불렸는데 성인 무대에서 비록 성공하지 못했지만 최근 재도약을 하고 있습니다. 이승우는 지난 인천과의 맞대결에서 후반 종료 직전 결승골을 터뜨리며 팀을 끌었습니다. 이승우는 이렇게 K리그에서 맹활약하며 최근 백승호가 잉글랜드로 K리그에서 유럽 재진출에 성공한 것처럼 자신도 유럽 무대에 다시 도전할 것이라고 했습니다. 또한 이승우는 선수 선발은 감독의 권한이지만 대표팀에 발탁될 준비는 충분히 하고 있다며 대표팀 복귀 준비는 예전이나 지금이나 앞으로도 똑같이 준비한다 라고 말했습니다. 일각에서는 이강인이 빠지면 한국 대표팀에 큰 손실이라고 했지만 한국에는 그 역할을 해낼 양현준, 배준호, 이승우 등 굉장한 유망주들이 대기하고 있다고 했습니다. 물론 나는 오른발잡이로 태어났다. 하지만 왼발 연습을 더 많이 한 것 같다. 가끔 훈련장에서 동료들이 야 흥민아 너 왼발이 더 나은 것 같은데 라는 말도 한다. 또 내가 왼발로 공을 잘못 찰 때면 오성 약발이네 라며 놀리곤 한다. 손흥민이 지난 주말 브라이턴과의 경기에서 약발인 왼발로 어시스트를 한 것이 화제가 되었습니다. 손흥민은 세계적인 축구 선수들 가운데서도 드물게 오른발, 왼발을 모두 잘 쓰는데 이 때문에 오른쪽 왼쪽 어느 곳에서도 뛸 수 있으며 공간과 틈만 주어지면 가마차기 슛을 성공시켜왔습니다. 이에 EPL에서도 상대팀은 손흥민전 공포에 시달리며 서너 명이 함께 방어할 수밖에 없었습니다. 그런데 손흥민은 약발인 왼발로 가마차기 슛만 하는 것이 아니라 이번 브라이트전에서 왼발로 가마차기 크로스까지 하자 현지에서는 충격적인 반응이 나왔습니다. 이에 지금 유럽에서는 손흥민의 능력이 재조명되고 있습니다. 영국 디 애슬레틱은 손흥민이 프리미어리그 역사상 가장 많은 양발 득점자라고 말했습니다. 이 매체는 손흥민의 약한 왼발로 프리미어리그 46골을 넣었다. 이는 2위인 해리케인보다 5골 더 많은 수치다. 손흥민 아버지 손흥정 씨는 손흥민이 어릴 때부터 양말, 축구화, 신발, 바지, 시계 등을 왼쪽부터 먼저 착용하도록 했고 왼발 슈팅 훈련도 무척 많이 시켰다.
기술은 10대 중후반까지 배우지 못하면 성인이 돼 익히기 어렵다라고 말했다고 했습니다. 손흥민의 이 놀라운 능력이 어릴 때부터 훈련으로 만들어진 기술이라는 것이었습니다. 손흥민은 유럽이 인정하는 양발 마스터로 왼발골 비율은 양발을 모두 잘 쓴다고 평가받는 호날두, 스털링, 데브라이너 등보다 높습니다. 세계 월드클래스 선수보다도 왼발을 잘 쓰는 손흥민의 비결은 어릴 때부터 연습해온 노력의 결실이라고 했습니다. 손흥민은 아버지에게 개인적으로 훈련을 받아 왼발을 잘 쓴다고 했는데 유럽이나 일본보다 떨어진다고 하지만 한국의 유소년 축구에서는 그 어떤 나라보다도 왼발 훈련을 중시하고 있습니다. 이 때문에 손흥민처럼 왼발을 잘 쓰는 어린 유망주들이 늘어나고 있다고 했습니다. 영국티 애슬레틱은 프랑스 U21 국가대표팀 수석 코치인 가이 클리시어 인터뷰를 공개했습니다. 티에리 앙리가 이끈 프랑스 U21팀은 지난해 11월 황선홍 감독의 대한민국 U22팀과 평가전을 가졌습니다. 당시 프랑스는 홈에서 한국의 정상빈의 멀티골과 홍윤상의 쐐기골로 0대3 굴욕적인 패배를 당했습니다. 프랑스 클리시 수석 코치는 양발로 플레이하는 선수 4-5명을 볼 수 있었다. 그건 정상이 아니야 라고 생각했다고 놀라움을 나타냈습니다. 그는 우리 프랑스 U21 대표팀에는 양발잡이 선수가 딱 한 명 있다. 이 선수도 내 경력 전체에서 내가 아는 두 번째 선수다 라고 말했습니다. 그만큼 유소년 축구가 발달되었다는 프랑스에서도 양발을 쓰는 선수가 거의 없는데 한국에서는 한 팀의 절반이 양발을 쓰는 것을 보고 놀라지 않을 수 없었다는 것이었습니다. 클리시 코치는 5, 6년 후에 내가 감독이 된다면 내가 맡게 될 팀에서 한국 선수 4-5명을 데려오고 그들을 제대로 뛰게 할 가능성이 있다면 어떨까 하는 생각을 멈출 수 없다. 두 발로 뛸 수 있으니까 왼쪽 오른쪽 중앙 모두 뛸 수 있다 라고 말했습니다. 디 애슬레틱은 클리시는 이번 경기를 준비하기 위해 한국의 이전 5경기를 지켜봤다. 이를 보고 너무 놀랐기 때문에 이미 양발잡이 선수를 개발하는 방법에 대해 더 자세히 알아보기 위해 아시아 국가를 방문할 계획을 세우고 있다 라고 전했습니다. 아트사커의 산실인 프랑스의 대표팀 코치가 한국 유망주 교육을 보러 한국에 오겠다는 것이었습니다. 그런데 이번 아시안컵에서도 일본에서 한국을 배회한다고 말했습니다. 개막전만 해도 아시아 피파 랭킹 1위로 우승 1순위 후보였지만 8강에서 탈락했습니다. 아스널에서 뛰는 일본 국가대표팀 센터백 도미아스는 팀이 좋지 않은데 목소리나 플레이로 분위기를 바꿔야 한다. 그걸 바꾸려는 선수가 얼마나 있는가라며 소신 발언했습니다. 현장의 일본 취재진도 일본에는 손흥민과 같은 리더십이 없다. 엔더 와터루는 비교가 되지 않는다 라고 한탄했습니다. 그럼에도 한국도 이번 대회에 일본에서 배울 점이 있다고 했는데 미래를 육성하고 만약에 대비하는 시스템이라고 했습니다. 일본은 지난달 23일까지 트레이닝 파티에 나요린 선수 5명을 대동했습니다. 야마모토 마사쿠니 일본 대표팀 디렉터는 훈련 파트너 5명을 19세 이하 대표팀 핵심 선수 중에 뽑아서 함께 훈련시킨다. 일본의 미래를 생각한 것이다. 지금 활약하는 선수 일부도 과거 트레이닝 파트너에서 성장을 거듭했다 라고 말했습니다. 현장의 일본 취재진은 국제대회 훈련 파트너는 처음이 아니다. 도미아스, 구보 등이 2016년 리우올림픽 및 2018년 러시아 월드컵 등의 훈련 파트너로 참가했다라고 설명했습니다. 이렇게 일본의 유소년 육성 시스템이 잘 갖추어져 있다면서 국내에서는 격차가 더 벌어지고 있다고 했습니다. 또한 이번에 손흥민을 중심으로 한 황금 세대가 끝나면 한국 축구는 어떻게 되느냐에 대한 우려도 커지고 있습니다. 하지만 이번 브라이튼전에서 손흥민과 미토마의 대결을 보고서 손흥민 같은 선수는 일본의 우울한 시스템으로도 나올 수 없다고 말했습니다. 한국의 유소년 시스템이 축구 선진국보다 투자도 적고 떨어지는 것이 사실이지만 그럼에도 이 가운데 한국에 돋보이는 유망주들은 계속 배출되고 있습니다. 최근 일본이 자랑하는 유소년 시스템의 선수들과 붙어 완전히 압도하며 손흥민급 재능이라 불리며 최근 한일전 2경기에서 3골을 기록한 15세 유망주가 화제가 되고 있습니다. 수원 삼성 U15팀에서 뛰며 연령별 대표로도 활약하고 있는 2009년생 안주환입니다. 안주환은 지난해 전국 중등 축구리그 결승전에서 해트트릭을 기록해 팀을 우승으로 이끌었습니다. 안주환은 대회 7골로 득점 1위에 올랐고 주니어리그 득점왕 22골에 이어 2개 대회 득점왕을 차지했습니다. 안주환은 손흥민과 같은 윙포워드로 양발을 쓰며 엄청난 스피드에 가마차기 슛까지 손흥민과 비슷한 유형의 유망주라고 평가받고 있습니다. 안주환의 득점의 비결은 폭발적인 스피드로 경기 내내 공격을 주도하며 수비수들을 괴롭히는 것으로도 유명합니다. 안주환은 수원 삼성 U15팀에 가기 전 해운대 FC에서 뛰었는데 초등학교 시절부터 천재적인 재능을 뽐냈습니다. 당시에도 측면을 빠른 스피드로 돌파하며 크로스를 올리는 것이 마치 손흥민의 플레이를 연상케 했습니다.
또한 볼을 다루는 드리블이나 슛을 하는 능력은 놀라웠습니다. 안전은 빠른 스피드에 양발을 잘 쓰고 손흥민과 같이 가마차기에도 능합니다. 양발잡이의 능력은 축구 선수들에게 큰 강점으로 꼽히고 있는데 두 다리 중 주발과 약발이 존재하기 마련인데 양발잡이는 어느 발을 쓸지 상대 수비수와 골키퍼가 예측하기가 어렵습니다. 그래서 손흥민의 슛이나 크로스를 막기가 어렵다고 했습니다. 또한 슈팅 외에도 좌우 중앙을 가리지 않고 다양한 포지션을 소화할 수 있습니다. 감독과 팀에게 다양한 옵션을 줄 수 있다는 것입니다. 손흥민의 양발로 유럽 무대를 평정하고 한국의 U21 팀이 프랑스 팀에게 양발로 굴욕을 선사하자 이제는 양발을 잘 쓰는 한국 유소년들을 보고자 축구 선진국에서도 한국을 보고 싶다는 말을 하고 있습니다. 일각에서는 손흥민과 같은 선수는 앞으로 나오기 힘들 것이라고 하지만 한국의 유망주들은 제2의 손흥민을 꿈꾸며 오늘도 힘차게 달리고 있습니다. 한국은 예상대로 탄탄한 팀이었다. 10번 배준호가 특히 훌륭했다. 뛰어난 선수였다. 김은중호가 U20 월드컵 4강전에서 이탈리아에게 아깝게 1대1로 석패했습니다. 이른 새벽부터 강화문에는 거리 응원을 하기 위해 붉은 악마 시민들이 몰려들었고 함께 중계 화면을 지켜보며 뜨거운 응원전이 펼쳐졌습니다. 한국 대표팀은 전반 14분 이번 대회 득점왕을 노리는 카사데이에게 선제골을 허용했지만 이에 굴하지 않고 9분 뒤 배준호가 페널티 박스 안에서 페널티킥을 얻어내 주장 이승헌이 킥으로 나서 1대1 동점을 만들었습니다. 이 후반전 내내 공방전을 펼치며 치열하게 싸웠는데 후반 41분 우리 페널티 지역 바로 앞에서 박현빈의 반칙을 범해 프리킥 기회를 내줬습니다. 이탈리아 시몬의 파푼디의 왼발 가마차기 슛이 수비벽을 넘어 골문으로 빨려 들어가며 결승행 티켓을 이탈리아에게 넘겨주고 말았습니다. 비록 결승 진출에는 실패했지만 김은중호는 박수를 받고 있습니다. 이번 대회를 앞두고 한국팀에게는 알려진 스타 플레이어가 단 한 명도 없어서 골짜기 세대로 불리며 아무런 기대나 관심을 받지 못했습니다. 이번 대회 출전한 한국팀 중에서 K리그 1부 리그 경기에서 꾸준히 출전하는 선수는 대전 시티즌의 배준호밖에 없었습니다. 배준호도 지난 시즌까지는 4부 리그인 K4 리그에서 주로 뛰었던 선수였습니다. K4 리그는 2020년 기존 내셔널 리그와 기존 K3 리그를 통합해 만든 리그로 K리그 소속 구단 후보 선수들이 뛰는 B팀의 무대입니다.
이번 대회 2골 6도움을 작성하며 맹활약한 이승원도 올해 강원에 입단했지만 아직 프로 데뷔전을 치르지 못하고 K4 리그에서 실전 경험을 쌓고 있습니다. 말 그대로 이번 U20 월드컵에선 한국 축구의 4부 리그 선수들이 월드컵 4강전까지 올려놓았다고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 이번 대회 한국팀 10번을 달고 뛰는 에이스 배준호가 전세계 극찬을 받으면서 피파 등 외신에서 눈부신 기량을 가졌다는 말을 들으며 주목받고 있습니다. 한국은 세계 무대에서 통할 수 있는 또 하나의 재능을 발견했다고 흥분하고 있습니다. 이번 준결승전에서 배준호의 활약 개인기에 이탈리아 수비진은 계속 뚫리며 진땀을 뺐습니다. 배준호는 이탈리아 선수들을 상대로 자신 있는 개인 돌파로 신들린 드리블을 보여주었는데 이탈리아 수비수들은 당황한 듯 뒷걸음치거나 막을 수 있는 방법은 반칙밖에 없었습니다. 왼쪽 진영을 파고드는 배준호는 이탈리아 오른쪽 측면 수비수 마티아 자노티가 전담 마크했습니다. 마티아 자노티는 이번 시즌 챔피언스 리그 결승까지 오른 세리아 인터밀란 소속으로 이미 1군 데뷔전을 치르면서 신성으로 인정받는 선수였습니다. 이탈리아 한국의 에이스 배준호를 막기 위해 자노티를 투입시켰지만 배준호의 1대1 싸움에서 계속적으로 무너졌습니다. 0대1로 뒤지던 전반 18분 배준호가 페널티 박스 안에서 박스 안으로 흐르는 공을 등지며 영리하게 움직였고 자노티는 이 과정에서 배준호를 막으려다가 발을 밟고 결국 페널티킥을 내주었습니다. 이후 배준호의 개인기에 자노티는 당황한 듯 반칙을 안 발했고 전반전 추가 시간에는 인상적인 장면까지 나왔습니다. 배준호가 거칠게 따라붙는 자노티의 가랑이 사이로 볼을 빼내는 일명 알까기를 시전하고 엄청난 속도로 돌파해 나가자 배준호를 도저히 따라잡을 수 없다고 느낀 자노티가 유니폼을 잡아 끌었습니다. 굴욕적인 돌파를 당한 자노티는 과도한 반칙으로 결국 옐로카드를 받았습니다. 배준호의 플레이에 유럽의 축구 팬들도 놀라며 이같이 뜨거운 반응을 나타냈습니다. 배준호는 이번 한국 대표팀의 이강인이다. 그는 공을 관리하는 방법을 알고 있으며 좋은 터치와 대각선으로 보는 시야를 가지고 있고 자노티를 처음으로 이겼으며 한 번은 갈라르디를 산책하기도 했습니다. 배준호는 대한민국의 차세대 인재가 될 것입니다. 배준호는 이번 U20 월드컵에서 제가 가장 좋아하는 발견이었습니다. 노력이 결합된 정말 즐거운 순간이 많았습니다. 이탈리안들을 미치게 만드는 배준호. 후반전이 되고 경기 시간이 흐를수록 왼쪽 측면에서 배준호의 영향력이 커지자 이탈리아 눈치아타 감독은 이미 경고를 받은 자노티의 퇴장 우려에 후반 22분 벤치로 불러들였습니다. 자노티로는 배준호를 절대 막을 수 없었습니다. 이후 이탈리아 선수들에게 배준호를 막기 위해 협력 수비를 지시했습니다. 배준호의 또 다른 장기는 스프린트였습니다. 배준호는 이날 총 62회의 스프린트를 기록했는데 볼을 가졌을 때 속도가 붙으면서 상대에게 큰 유협감을 느끼게 해주었습니다. 이탈리아 눈치아타 감독은 경기 후 한국은 예상했던 대로 했다. 한국 선수들이 경기 리듬을 잘 깨뜨리며 좋은 플레이를 펼쳤다고 칭찬했는데 10번 선수가 특히 훌륭했다, 뛰어난 선수였다 라고 덧붙여 말했습니다. 피파도 이번 4강전을 앞두고 배준호를 향해 상상력과 예측할 수 없는 움직임으로 한국의 중원을 책임지고 있다. 배준호가 공을 잡을 때마다 한국 팬들은 함성을 지르고 상대는 패닉에 빠진다 라고 극찬한 바 있습니다. 배준호는 이번 U20 월드컵에서 이름이 알려지고 있지만 사실 국내 축구 팬들에게는 이미 널리 알려진 최고의 유망주였습니다. 배준호는 대구 출신으로 대구 FC U12, 대구 반여월 초등학교, 대륜중학교, 평택 주니 FC를 거치며 자타공인 고교 랭킹 1위 선수라고 불렸습니다. 고교 2학년 때부터 고교 무대를 평정했고 주니 FC 2020년 고등축구리그 1위, 2020년 문체부 장관기 고교축구대회 우승, 2021년 고등축구리그 1위, 2021년 금석배 고교축구대회 우승, 2021년 무학계 전국 고등축구대회 우승, 2021년 부산 MBC 고교축구대회 우승 등을 이끌었습니다. 특히 1학년 때 고교 왕중왕전에 나서 대학 관계자들로부터 물건이다라는 찬사를 받았고 고교 2학년 때부터는 더욱 원숙한 기량을 과시하며 국내의 팀들의 집중적인 구애를 받았습니다. 배준호는 고교 시절 플레이를 보면 다른 선수들과 차원이 달랐습니다.
배준호는 고교 시절 압도적인 기량을 보여주었고 지난 U20 아시안컵에서도 자신의 실력을 유감없이 보여주었습니다. 배준호는 수비를 농락하는 드리블과 엄청난 스프린트를 자랑하면서도 지능적인 패스 플레이와 현란한 기술, 위협적인 침투 능력까지 모든 것을 갖췄다고 했습니다. 특히 지난 16강전 에콰도르전 골장면에서 보았듯이 문전 앞에서 굉장히 침착하다는 것도 눈에 띄는 장점으로 꼽고 있습니다. 16강 에콰도르전 전반 19분 배준호는 우측면에서 낮게 깔린 볼을 에콰도르 페널티 박스 정면에서 잡았습니다. 첫 번째 터치로 볼을 영리하게 앞쪽으로 잡아둔 배준호는 두 번째엔 대각선으로 공을 친 뒤 세 번째 공을 접어 에콰도르 수비수를 벗겨내며 골키퍼가 손쓸 수 없는 방향으로 꽂아 넣었습니다. 순식간에 벌어진 페인트 모션으로 에콰도르 수비진은 혼비백산했는데 그야말로 배준호의 원맨쇼였습니다. 남미 팬들은 에콰도르전에서 배준호가 그림 같은 골을 넣는 장면을 보고 한국은 에콰도르를 산책했다 라고 표현하기도 했습니다. 피파는 이 장면을 보고 이렇게 표현했습니다. 또다시 멋진 턴, 그리고 환상적인 테크닉입니다. 멋진 골, 멋진 골입니다. 배준호의 너무 화려한 플레이, 정말 아름다운 발재간이었습니다. 마무리도 그에 못지 않았고요. 최근 유럽 클럽들이 한국에서 K리그 팀들과 붙는 것을 보고 하나같이 하는 말이 K리그가 저평가되었다는 말이었습니다. K리그 선수들의 드리블과 돌파 능력은 유럽 선수들에게 뒤지지 않았습니다. 이번에 제2의 김민재라 불리는 성남 김지수가 EPL 브렌트포드와 리버풀에 관심을 받고 있는 가운데 그동안 독일과 프랑스에서 관심을 받은 배준호도 유럽 클럽들의 러브콜이 올 것으로 보이고 있습니다. 한때 한국 고교에서 최고라고 불렸던 배준호를 비롯한 K리그 하브리그에서 뛰었던 젊은 선수들은 이번 대회에서 K리그의 저력을 전세계에 각인시키며 한국 축구의 미래를 보여주었습니다. 에콰도르전에서 한국팀의 놀라운 기량과 배준호의 멋진 골을 보고서 남미 팬들이 극찬하자 이 영상이 올라온 남미 채널에 한 한국 네티즌이 나타나 이런 댓글을 달았습니다. 한국은 지금 U20도 잘하지만 그 밑에 U17 또 그 밑에 세대들 줄줄이 황금 세대임. 이상 쓸망이었습니다.